ناظرین بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام کے اندر. سیٹھی صاحب, سی این جی کے حوالے سے, سی این جی کی قیمت کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن آیا سپریم کورٹ کا, اور جس طرح سے لوگوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا, انفیکٹ ہمارے پورے پاکستان کی عوام کے لیے عیدی وہی تھی کہ 28 سے 30 روپے دیکھیے کم ہو گیا سی این جی کے اوپر جو پرائس ہے, اور کہا گیا کہ اس کو پیرٹی نہ دی جائے پیٹرول کے ساتھ. اور جو انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ کچھ لوگ جو اب گورنمنٹ کی طرف سے بھی شاید لوگ تنقید کریں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ریپرزنٹیشن کسی کی کوئی خاص نہیں تھی. مطلب کوئی لکھ بھی رہا ہے تو وہ کوئی پوری بات نہیں بتا رہا کورٹ کو, کوئی ایسا آپ نے کنونسنگ آرگومنٹ تو شاید کسی نے دیا ہی نہیں ہے. نہیں, آئی تھنک یہ ہوا یہ ہے کہ عدالت کی انٹرونشن اکنامک اینڈ فائنینشیل میٹرز میں ان پرنسپل اب میں اس کے خلاف ان پرنسپل. اچھا, یہ کمپلیکس میٹرز ہوتے ہیں, اور اگر کرنی ہو تو پھر بہت ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایکسپرٹس کو بلانا چاہیے, بریفنگ لینی چاہیے, بات کو پورا سمجھنا چاہیے, اس کے سارے امپلیکیشنز کو سمجھنا چاہیے, پھر جا کے کوئی عدالت اگر انٹرونشن کرنی ہے اکنامک میٹرز میں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک عدالت نے 3-4 انٹرونشنز کی ہیں, ان میں سے 1-2 صحیح نکلی ہیں, 2-3 صحیح نہیں نکلی. سٹیل مل ایک زمانے میں پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی تھی شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں, اور یہی چیف جسٹس صاحب نے روک دی اس کو, اس پرائیویٹائزیشن کو. تو ٹھیک نہیں کیا؟ اچھا نہیں, وہ ٹھیک نہیں کیا. اچھا, اس میں چاہیے تھا کہ ساری چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا جاتا اور پھر کوئی راستہ نکالا جاتا, جیسے رینٹل پار میں چیف جسٹس صاحب نے کیا کہ پہلے روک دیا اور پھر کہا جائیے آپ جا کے اس کو صحیح طریقے سے کر کے لائیے, اور ان کو موقع دیا, پھر انہوں نے بیک آؤٹ کر گئے. گڑبڑ تھی, انہوں نے کہا نہیں یہ اس کو ماڈل کو ڈراپ کر. مگر سٹیل مل میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں کوئی کمپلیکس میٹر تھا, مگر فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں جی آپ یہ کوڈیوں کے بہا پہ بیچ رہے ہیں. اگر سٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن وہاں کچھ لین دین ہو جاتی, کچھ ٹھیک طریقے سے ہو جاتا, کچھ آبجیکشنز تھے کہ کون سے بیڈرز ہیں, ان کی ٹرانسپیرنسی نہیں تھی, وہ ساری چیزیں اگر طے ہو جاتی تو قیمت والی جو بات تھی نا وہ زیادہ مین ایشو نہیں تھا. اسٹیل مل ہیز بین لوزنگ 25 ارب روپے ایوری ایئر. کتنے؟ 25 ارب روپے ہر سال کا لاس ہے. پچھلے 10 سال میں 250 ارب روپیہ سنس دیٹ ڈیٹ آف پرائیویٹائزیشن یہ آلریڈی لاس ہو چکا ہے. تو اس وقت تو 40-50 ارب کی بات ہو رہی تھی کہ یار یہ زیادہ ملنا چاہیے, کم مل رہا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو عرض یہ ہے کہ وہ لانگ ٹرم ڈیسیجن اچھی نہیں تھی, وہ ڈیسیجن اچھی نہیں تھی. اور 250 ارب روپے, اور اب بھی ہم 25 ارب روپے ہر سال سبسیڈائز کر رہے ہیں اسٹیل مل کو. تو ایک تو یہ, پھر وہ آپ کو یاد ہوگا سستی روٹی, وہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جو انفورس نہ کیا جا سکے, اس میں پھر توہین ہو جاتی ہے نا آپ کی. آپ ایک فیصلہ اناؤنس کر دیتے ہیں, گورنمنٹ اس کو انفورس نہیں کر سکتی, پھر آپ سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں, گورنمنٹ کے ہاتھ باندھے ہوئے. یہ تو ایسے ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی چوری جو ہے, جو بجلی کی چوری جو ہے اس کو روک دیں, نہیں تو یہ آپ نہیں روک سکتے نا. اس کے لیے بہت لانگ ٹرم سوچ کرنی پڑتی ہے, آرگنائزیشنل چینجز کرنے پڑتے ہیں, پرائیویٹائزیشن کرنی پڑتی ہے. پرائیویٹائزیشن جہاں بھی کریں گے چوری نہیں ہوگی, بیکاز وہ جو پرائیویٹ پارٹی ہے وہ میک شیور کرے گی, کیونکہ اس کی پروفٹس کا معاملہ ہے. یہاں ریاست کا معاملہ ہے, یہاں سبسڈیز کا معاملہ ہے, یہاں چوریاں ہوتی ہیں, لوگ چپ کر کے بیٹھے ہو جائے ہمارے جیب سے کیا جا رہا ہے. اس لیے وہ سستی روٹی والا بھی فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں یہ سی این جی والا بھی فیصلہ پرابلمٹک ہے, اس لیے کہ اس میں بہت سے کمپلیکس آرگومنٹ. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کروں, سی این جی 70% جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے اس ملک میں وہ سی این جی پہ ہے. 70% پرائیویٹ ٹرانسپورٹ جو ہے, گاڑیاں کارز پرائیویٹ سیکٹر کی, اچھا, دے آر آن سی این جی. اب آپ یہ اس کا مطلب ہے کہ سی این جی کی قیمت, اگر سی این جی ان کو مل رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ گیس کی شارٹیج ہے, اگر ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ان کو مل رہی ہے تو کسی کو نہیں مل رہی جن کو ملنی چاہیے. کس کو نہیں مل رہی؟ فیکٹریز کو نہیں مل رہی, گھروں کو نہیں مل رہی فار کوکنگ. شارٹیج ہو رہی ہے نا گیس کی, بیکاز اٹس اے سورس آف انرجی. آپ ایک انرجی کی سورس یہ ہے, ایک ہی ہے. عموماً دنیا میں پرنسپل یہ ہے کہ ہر سورس آف انرجی کو ایکویولنس ان کی ریٹ ایک ہی ہونا چاہیے. اگر وہ گیس سے بھی چولہا جلتا ہے, الیکٹریسٹی سے بھی جلتا ہے, جتنی ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے اس کا ریٹ ایک ہی ہونا چاہیے, خواہ وہ گیس سے ہو یا الیکٹریسٹی سے ہو. دس از دا رول. ٹھیک. اچھا, اب عرض یہ یہاں ہم نے کیا کیا کہ سی این جی سستی کر دی, سبسیڈائز کی, پیٹرول مہنگا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ڈومیسٹک کنزیومر جو گاڑیاں چلاتا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. نقصان کس کا ہو رہا ہے آپ سوچئے. سی این جی جب سستی ہوتی ہے
तो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू पूरी करनी होती है तो पेट्रोल से रेवेन्यू पूरी करती है। पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम जो है, वो हर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर उसकी इनपुट है। इसका मतलब है उन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो जहां एक एक्सेस सप्लाई है वहां शॉर्टेजेस है। तो ये एक पूरा सर्कल बन जाता है मुनीब। तो इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें, सीएनजी, और इस दफ़ा जो फैसला हुआ, इतनी जल्दी इन्होंने ये फैसला किया है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ इस फैसले से। नुकसान उनका हुआ है जिन लोगों ने सीएनजी स्टेशंस लगाए हुए। हुआ ये कि इन्होंने कहा कि जी आपका प्रॉफिट है 12 रुपए, आप 12 रुपए में से 7 रुपए हम आपके काट देते हैं। अच्छा, 5 रुपए का प्रॉफिट लें आप। मगर प्रॉफिट तो होता है खर्चे निकाल के। अब इन लोगों के खर्चे भी हैं, स्टेशन लगाए हुए इन्होंने, और उसके ऊपर मेंटेनेंस है, उसके ऊपर बिजली का मेंटेनेंस, उनके ऊपर लोगों का हर बत्ती की प्लांट लगता है उसकी मेंटेनेंस है। वो प्लांट के ऊपर तो वो प्रॉफिट है ना। मगर जो एवरीडे एक्सपेंस है, वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि लोग हायर किए हुए जो डालते हैं, फिर वो बिजली है जो चलाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उन्हें ओवरहेड्स वो कहते हैं। वो इन्होंने वो ओवरहेड्स जो है ना वो भी उड़ा दिए उनके। इनका ख्याल था कि ये ओवरहेड्स जो हैं ये शायद गवर्नमेंट का खाता है, एक्चुअली वो प्राइवेट सेक्टर का खाता था। इन्होंने 25-26 रुपए वहां भी ओवरहेड्स के भी निकाल दिए। अब ये सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो सीएनजी स्टेशंस हैं वो चल नहीं सकते, बिकॉज दे विल मेक लॉसेस। या तो अगर अदालत ने करना था तो गवर्नमेंट को पकड़ते यहां से, कहते हैं 58 रुपीज, 18-19 रुपए कॉस्ट है इसकी, आप बाकी टैक्सेस आपने लगाए हुए 10 रुपए कम करें यहाँ। और इन गवर्नमेंट को कहना था अपनी सेल प्राइस 10 रुपए कम करे, और उधर से उनको कहना था जो ऑपरेटर्स हैं कि भाई 8-10 रुपए आप भी कम करें, और 20 रुपए की जो फॉलो थ्रू है वो आवाम को दे देनी थी। गवर्नमेंट को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ये जो ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है उनका नुकसान हो गया। और मैं आपको बताऊं ये अनसस्टेनेबल पॉलिसी है, ये चल नहीं सकती अगर इस तरीके से ये प्राइसेस सेट करेंगे या रिड्यूस करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि अगले चंद दिनों में या महीने के अंदर इनको बैठ के ये सारा तय करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में आपको कह दूं, गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया था 2 साल पहले कि लॉन्ग टर्म सीएनजी गैस प्राइसेस मस्ट बी इक्विवेलेंट टू पेट्रोलियम प्राइसेस। आपको पता, हम तो यहाँ पेट्रोल कहते हैं ना, अमेरिका में पेट्रोल को गैसोलीन कहते हैं, मीनिंग कि इट्स द सेम। सो इसलिए अर्जी है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी इंटरवेंशन करता है सोच समझ के करनी चाहिए। ये बड़े सीरियस मैटर्स होते हैं, इसीलिए फाइनेंशियल मैटर्स को लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों की अप्रूवल चाहिए होती है। अच्छा शरीफ साहब, इसके अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है ना, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर वाकई इतनी ज्यादा कंसर्न्स थे तो गवर्नमेंट को, या जारी बात है कोर्ट ने कुछ सुन के ही फैसला दिया होगा ना, गवर्नमेंट ने ये सारी बातें क्यों नहीं रखी कोर्ट के आगे? यार ये तो कुछ देर नहीं लगती, एक बंदे को बुला लेता कोर्ट, किसी प्राइवेट सेक्टर के बंदे को बुला लेते, उनकी बात सुन लेते, वो आपको बता देते। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि सीएनजी प्राइस कैसे सेट होती है। आप कहते हैं गवर्नमेंट कैलेस है, उनको फर्क कोई नहीं पड़ा। गवर्नमेंट को जब देखा कि अदालत इस तरफ जा रही है, गवर्नमेंट चुप कर गई, उन्होंने कहा साढ़ा की जाता है, हमें तो वही पैसे मिल रहे हैं, वही टैक्सेस मिल रहे हैं, थोड़ा सा टाइट कर देंगे तो ऑपरेटर्स को टाइट करेंगे, ये चीखे मारेंगे, गालियां देंगे, हमारा क्या जाता है दे। यानी कि गवर्नमेंट को नुकसान कोई नहीं है, जो ऑपरेटर्स हैं नुकसान उनका नुकसान हो गया, वो गालियां दे रहे हैं। आपको पता किस आवाम तो खुश है ना, आवाम 4 दिन के लिए खुश है ना, आगे जाके आप देखिएगा क्या होता है। ये कोई भी गवर्नमेंट ये पॉलिसी नहीं रख सकती। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक से वापस आएंगे जैसे कि खा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बात होगी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सेठी साहब, आज सुनामी को 1 साल मुकम्मल हो गया है। खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जलसा किया था, तारीख साज जलसा था, जिसके बाद जिसको बहुत से लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतना बड़ा जलसा होगा, लेकिन हुआ। उसके बाद बड़े लैंडमार्क्स आते हैं, कराची, क्वेटा क्या, मैं समझता हूँ सुनामी अमेरिका पहुंच गई है, सारा ईस्ट कोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। आप कहते हैं खान साहब वहां पहुंच गए हैं ना? नहीं, वहां तो दूसरी सुनामी आई है। भाई सुनामी होती। अमेरिका ने इमरान खान साहब पे हाथ उठाया ना। हाँ। तो खान साहब ने फिर देखो क्या किया वहां जाके, सारा ईस्ट कोस्ट तबाह कर दी। खान साहब ने कहा और करो, उन्होंने कहा जी करो, फिर उन्होंने कहा वो सैंडी इधर से आओ ना, मेरा तो सीधा करो, अच्छा शरीफ साहब, बात यह है कि खान साहब ने जब उनको ऑफलोड किया गया, मैं थोड़ा सा बात के हवाले से कर लूँ कि जो टोरंटो एयरपोर्ट पे उनको ऑफलोड किया गया, खान साहब को मैं फॉलो करता हूँ, मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि ड्रोन्स के ऊपर मुझसे उन्होंने बात की, माई स्टांस इज नोन, और मेरे नज़दीक तो इट वाज अ क्लासिक केस ऑफ अमेरिकन पैरानोया कि आप इतने हद तक पैरानोइड हैं, खान साहब का इंटरव्यू देखते हैं और फिर आप उनको एक लीडर को ऑफलोड कर देते हैं।
यार मुनीर, मैं पैरानोया की थ्योरी तो एग्री करता हूँ, अमेरिकन पैरानॉइड है और पागल हैं थोड़े से, और बात सुनते नहीं किसी की, अथॉरिटेरियन है, इसमें कोई शक नहीं है, तो उसमें तो कोई बहस नहीं है। इशू ये है कि खान साहब को पहली दफा तो अमेरिका नहीं गए। हाँ, खान साहब तो 4 दफा अमेरिका जाते हैं साल में एटलीस्ट, फंड रेजिंग के लिए। बिल्कुल सही है, सही। कभी आज तक उनको रोका नहीं, नॉट नोन। वो कभी इधर से जाते हैं, कभी उधर से आते हैं, कभी कनाडा से आते हैं, कभी पहले अमेरिका जाते हैं, फिर कनाडा जाते हैं, फिर वापस आते हैं, कभी यूके से जाते हैं, कभी पाकिस्तान से डायरेक्टली जाते हैं। किसी इमिग्रेशन पोस्ट पे खान साहब को उन्होंने 10 मिनट के लिए भी नहीं रोका। इसका क्या मतलब है? इसके 2 कंक्लूजन होगी ना। एक तो ये कि कुछ स्पेशल चीज हुई है इस दफा कुछ शायद, तो वो हमें चाहिए उसको आइडेंटिफाई करना क्या हुआ। ठीक। अच्छा, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वो कौन सी इदारा है अमेरिका का जो इन्वॉल्व हो जाता है जब इस किस्म की कोई स्पेशल चीज हो। देखिए, अगर लोगों को रोकते हैं वो इमिग्रेशन पे, तो वहां सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है, वीजा ठीक है कि नहीं, और आपका नाम किसी टेररिस्ट के नाम के साथ तो नहीं मिलता। अगर उसमें मोहम्मद का नाम आ जाए, मोहम्मद अब्दुल्ला, तो वो आपको डबल चेक ट्रिपल चेक करेंगे। खालिद मोहम्मद आ जाए तो वो भी हो जाता है। इस किस्म के ओसामा आ जाए, ओसामा, लोगों ने बच्चों के नाम अब ओसामा रखना शुरू कर दिए, तो इस किस्म की चीजों पे वो रोक लेते हैं। वो कहते हैं आप कौन है, किधर से आए, ये नाम क्यों रखा, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो और इसके अलावा भी अच्छे खासे वेल नोन लोग पाकिस्तानी, जो कि वेल नोन है, ऑथर्स हैं, इंटरनेशनल किताबें छपी हैं, ओबामा को एडवाइस भी करते रहे हैं अनऑफिशियली। अच्छा। और उनके हर रोज अमेरिका के अखबारों में नाम शाया होते हैं, उनको भी रोक लिया जाता है 3-3, 4-4 घंटे उनको कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से हो। यहाँ तक कि लोग यहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं, कागजात सारे होते हैं उनके पास, सब कुछ होता है, और वो बड़े थिंक टैंक्स हैं, अमेरिकन थिंक टैंक्स में इन्विटेशन पे ऊपर जाते हैं, उनको रोक लेते हैं। वो आगे से कहते हैं यार हम तो, आपने हमें इन्वाइट किया, हम यहाँ करने आए हुआ है, वो गल होएगी, इधर से आओ ना जरा, वी हैव टू सेटिस्फाई आवरसेल्व्स। उनका जो कस्टम्स एंड इमिग्रेशन है और ये जो कस्टम्स एंड इमिग्रेशन है ना, ये आउट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल है, ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट, इसमें कोई पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का। इस तरीके से उनकी रियासत बनी हुई है। होमलैंड सिक्योरिटी भी इसी किस्म की अब एक नया आम बन गया उनका। तो अर्ज ये है कि इमरान खान साहब को आज तक कभी नहीं रोका, क्योंकि उनका नाम मैच किया किसी के साथ। इमिग्रेशन ने देखा, टक टक किया, अंगूठा लगवाया, हो गए, सबके साथ होता है। तो इसका ये मतलब है ये इशू नहीं था कि नाम, हाँ, नहीं ऐसा तो कोई नई सस्पिशन नहीं थी कि आपका पासपोर्ट डिटेल्स मैच दोज विद एनीबॉडी एल्स। वीजे के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं था, आपका वही वीजा जो आपका 10 साल से 20 साल से लगा आ रहा है, विजिटर वीजा B1 B2 जिसे कहते हैं। तो फिर क्या हुआ? तो फिर खादिम ने चिड़िया भेज दी, जा भाई खबर लेके आ खान साहब के कैंप में। नहीं, जाहिर है खान साहब के कैंप में ही करना था ना। अच्छा, अब खान साहब का कैंप जो है, वहां से जो खबर आई वो तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, वही जो मैंने कही। वो उसमें थोड़ी सी, उसमें और भी थोड़ी सी है ये कि जाहिर खान साहब का कैंप तो बड़ा खुश है ना। हाँ जी। वो तो कहते हैं, हम तो हमेशा कहते थे अमेरिका इज एन इंपीरियलिस्ट पावर, अमेरिका बड़ा गलत है, देखो और ये देखो क्या किया, हमें परसिक्यूशन हो गई, हम क्योंकि हमने ड्रोन्स की बात करते हैं हमें रोक लिया, ये है अमेरिका की जमहूरियत वगैरह वगैरह। वो तो कन्फर्म हो गया ना, उनको तो प्रोपेगेंडा पॉइंट मिल गया। मगर एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। जो चिड़िया दूसरी जगह गई, वहां से जो खबर लाई वो ये कि शरारत हुई है। खान साहब फंड रेजिंग के लिए गए हुए थे, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। खान साहब ने वहां स्पीचेस करते हैं, ड्रोन्स की बात करते हैं। ड्रोन्स की बात आज तो नहीं ना कर रहे, ड्रोन्स की बात तो 4 साल से वो कर रहे हैं। कोई नई बात तो नहीं है। उनकी स्पीचेस हर जगह रिकॉर्डेड है, सबको सुनाई जाती हैं। यहाँ उनकी अमेरिकन एम्बेसी मॉनिटर करती है सारा कुछ। ये आज की बात तो नहीं है, तो कोई नई बात नहीं है। तो नई बात क्या थी? नई बात यह है कि किसी ने वहां, देखिए कनाडा के अंदर एक कैनेडियन इमिग्रेशन है, उसके आगे जाके अमेरिकन इमिग्रेशन है। क्योंकि अमेरिका और कनाडा का एक स्पेशल रिलेशनशिप है, उसमें वो ये करते हैं कि कनाडा के अंदर ही अमेरिकन इमिग्रेशन हो जाती है। आमतौर पे तो ये होता है ना कि जहां आप उतरते हैं उस मुल्क में जाके उसकी सरजमीन पे इमिग्रेशन होती है। वहां कनाडा और अमेरिका के दरमियान ऐसे नहीं है। जब आप कनाडा से अमेरिका आते हैं तो कनाडा के बॉर्डर के ऊपर ही जहां से आप एंटर करते हैं, पहले आप कैनेडियन कस्टम से जाते हैं और वो खत्म होता है तो आगे अमेरिकन कस्टम्स होता है, और वहीं से मोरे लग जाती है। जब आप अमेरिका उतरते हैं तो आप वॉक वहां कोई इमिग्रेशन नहीं। दे ट्रीट इट एज अ डोमेस्टिक सीन। कनाडा अमेरिका का रिलेशनशिप है।
تو ان کی امیگریشن کینیڈا کی ہو گئی, امریکہ کی ہو گئی, یہ آ کے ویٹنگ روم لاؤنج میں بیٹھے, اس کے بعد آرام سے اٹھ کے جہاز میں جا کے بیٹھ گئے. اس کا مطلب اس وقت تک تو کوئی ایشو نہیں تھا. جب جہاز میں بیٹھ گئے تو ایک ایشو بن گیا اور ان کو آف لوڈ کر لیا گیا. دس مینس سم تھنگ ہیپنڈ. اس وقت جبکہ یہ کلیئر کر چکے تھے امیگریشن, پاسپورٹ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, امیگریشن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور یہ جہاز چڑھ چکے تھے. اس وقت وہ جو 1 گھنٹہ تھا یا آدھا گھنٹہ تھا یا پونا گھنٹہ تھا, اس کے دوران کچھ ہوا. تو چڑیا کو میں نے یہ ساری لاجک سمجھا کے بھیجی تھی کہ پتا کر کے آؤ اس وقت وہ جو 45 منٹ تک کیا ہوا. اچھا, اس میں جو 70% 70% جو خبر وہ لے کے آئی ہے, 30% میں نہیں, کیونکہ بڑے ٹائٹ ہے اس کے اوپر, یہ خبر پوری ملتی نہیں ہے, اشارے ہوتے ہیں. اشارہ یہ ہے کہ کسی اینٹی پی ٹی آئی ایلیمنٹ نے, جو کہ اپسیٹ تھا کیونکہ یہ وہاں پیسے بھی ریز کر رہے تھے اور اوپر سے ڈرونز اور امریکہ کے خلاف بات بھی کر رہے تھے. اور کینیڈا کے اندر بہت سے ایسے ہیں پاکستانی ہیں جو کہ اختلاف کرتے ہیں عمران خان صاحب, اور بڑے سیریس اختلاف. وہ سمجھتے ہیں یہ تو طالبان بن گئے ہیں. وہ لبرل سیکولر قسم کے لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب تو بالکل ہی غلط بات کر رہے ہیں. کسی نے کسی کال باکس پہ جا کے ٹھک 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 فون کر کے اور وہاں فون کر دیا اور کہا آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ جہاز جو جا رہا ہے اس کے اندر ایک شخص ہے, اس کا نام ہے عمران خان, اس کے ساتھ 2-3 لوگ اور ہیں. اچھا. اور یہ تو ڈرونز کے خلاف یہاں بات کر رہے ہیں, فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, امریکہ کے خلاف کر رہے ہیں, اور ان کا تو نام, ان کو تو طالبان بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ طالبان کے حامی ہیں, سپورٹر ہیں, سمپتھائزر ہیں. اتنا کہہ کہ اس نے فون بند کر دیا. اب امریکہ کے اندر آپ یہ بات کہیں کر دیں تو وہاں تو ٹانگیں کھڑکنی شروع ہو جاتی ہے, بیلز رنگ کرنی شروع ہو جاتی ہیں. ان کو کیا پتا ہے عمران خان کون ہے؟ نو سر, نو سر, نو سر. انہیں وہ انڈین ایکٹر کا کیا نام ہے آپ کا فیوریٹ؟ شاہ رخ خان. انہیں نہیں پتا تھا شاہ رخ کون ہے, اس کو 4 گھنٹے روک لیا تھا انہوں نے. میں کہا تو کون ہے؟ میں شاہ رخ. نے کہا تو ہوئے گا شاہ رخ, ادھر تیار ہو. وہ چار نے بڑا ایجوج کیتا, اور کہا جائے چھڑ دے بہ جاتے. اچھا, سو دے ڈونٹ نو دیز. یہ سیمی جاہل لوگ ہوتے ہیں, لکیر کے فقیر. کوئی بھی آپ ان سے بحث کریں تو یہ اوپر چڑھو, امریکن سٹائل, ٹپیکل بلیز امریکن سٹائل. ٹھیک, اس لیے آئی تھنک دس واٹ ہیپن. کسی نے وہاں شرارت کی اور ایک فون کر دیا جسے کہتے ہیں ٹپ, انونیمس ٹپ آف کر دیا کہ جی یہ. اب انہوں نے کہا پتہ نہیں کون, جاؤ جی جاؤ, پڑھو لے آؤ, پتہ تو کرو, بیکاز دیٹس دیئر جاب, دے ہیو ٹو ڈو دیٹ. اب جب انہوں نے یہ کیا تو وہاں پھر میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے بھی تھوڑا بہت تو میں ہوگی. ظاہر ہے آپ بھی کہتے ہیں یار شریف آدمی ہوئی ہے, کیا مذاق آپ نے بنایا ہوا ہے, ہاؤ ڈیئر یو ڈو دس. وہاں ایک نئی بات نکل آئی ہے, اچھا, جو اس وقت نہیں آئی میڈیا میں, وہ چڑیا لے کے آئی ہے. چڑیا کہتی ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو کہا اچھا آپ فنڈ ریزنگ کرنے آئے, ٹھیک ہے ڈرونز کے اوپر بات کرتے ہوں گے, ہمیں اس سے نہیں ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ یہ فنڈ ریزنگ جو آپ کر رہے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں پارٹی میری یہ وہ, میں یہ وہ پارٹی کے لیے بھی کرتے ہیں. یہ آپ اپنا ذرا پاسپورٹ تو دکھائیں, یہ ذرا ویزا دیکھیں آپ کا کیا ہے, B1 B2. یہ تو آپ کو الاؤ نہیں کرتا ٹو ڈو فنڈ ریزنگ. آپ نے پڑھا ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دس ویزا, نہ آپ امپلائمنٹ لے سکتے ہیں, نہ آپ پیسے ارن کر سکتے ہیں, نہ آپ پیسے ڈونیشنز لے سکتے ہیں. دس ویزا ڈز ناٹ الاؤ یو ٹو ڈو دیٹ. تو آپ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ اٹھے تھوڑا جاؤ, تیری خیر ہو جائے, پھر ذرا ٹھیک. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہاں مسئلہ بن گیا. انہوں نے کہا واچ اٹ, یو ویل لیٹ یو گو. یہ اوپنلی جو تم فنڈ ریزنگ کر رہے ہو, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو اس ویزا پہ. اٹس اے وائلیشن آف دس ویزا. اب یہ کیا انہوں نے صحیح کہا یا نہیں صحیح کہا, یہ خان صاحب کے وکیل ان کو بتائیں گے. تو ویل نو ان ڈیو کورس. مگر یہ ایشو بنا وہاں, یہ شرارت تھی کسی کی, اور شرارت کامیاب ہو جاتی ہے. تم جاؤ, ایک کوئی بندہ فون کر دے, کوئی جی یہ منیب فروخ جو ہے, یہ آپ کو پتا ہے کیا چیز ہے؟ مجھے پتا ہے, اتنا کہنے کی ضرورت ہے, آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, ہم خان صاحب کی سونامی کے حوالے سے کوئی بہت ڈیٹیل بات نہیں کر سکے, کوشش کریں گے کل اس کے حوالے سے بات ہو. الیکشنز کے حوالے سے اصل تاریخ کیا ہوگی, اس کے اندر آپس کی بات کیا ہے. ہیری صاحب کی چڑیا بھی کل کچھ خبر لے کے آئے گی. کل کا پروگرام ضرور دیکھیے گا. آج کے پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, اس کا فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا. خدا حافظ.